কাজটা প্রায় শুরুও করে দিয়েছিলাম এবং মডেল তার এবং প্রতিমাটাও আমরা স্টার্ট করব। এই রকম অবস্থায় আমাদের গোটা পৃথিবীর বুকে একটা এমন একটা মহামারী এসে গেল, তখন আমরা একটু থমকে গেলাম। তারপর আবার একটা বাংলার বুকে একটা প্রবল ঝড়, যেটা আবার আমাদের নাড়া দিল। এই অবস্থায় আমাদের মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত ফিলিংস হলো যে তো মুশকিল, আমরা তো যা ভাবছি তাই আবার নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। তখন আমি ভাবলাম যে এই ভাবনাটাকে নিয়ে আমি পুজোর কাজ করব, যে কারণে টাইটেলটাই দিয়েছি ভাঙা গড়ার খেলা। আমাদের একটা প্রচলিত আছে যে এবারে আমাদের কিছু আর্থিক অবস্থা ভালো নয়, আমরা বাবা ঘটে পটে পুজো করব। তখন আমার ওই ভাবনাটা আসলো যে আমি প্রতিমার মধ্যে ঘট এবং পট দুটোকে আমি রাখবো। This is Dr. Bhaskar Ganguly from Behala Mukul Shangha Club. On behalf of our club, a very grand Shubho Sharodiya to all. This year is very special to us as we are celebrating the Diamond Jubilee of the Durga Puja celebration of our locality. But due to the rules and regulation of COVID-19, there is a very limited scope. But we have come up with a very unique theme known as Uma Elo Ghore or Homecoming of Devi Durga. Zamindars or the landlords were a very integral part of the rich and cultural heritage of Bengal. Though their existence have vanished, but their rich cultural heritage and tradition of celebrating Durga Puja in a very grand way, their huge palaces spread all over Bengal carries the legacy. So this year we have come up with this theme in this 60th year of our puja, since it's very special to us. It's like a time travel to that 18th and 19th century, how the Zamindar families used to celebrate Durga Puja in a very traditional way. Our mandap has been decorated in that style of 18th and 19th century, how the Zamindar families used to decorate their palaces, their mandaps, all those the artifacts and the wall decorations will give you a complete essence of how the Durga Puja used to be celebrated in the
in a very grand way in those zamindar families. Though their existence have vanished, their descendants are spread all over the world. But at least during these 6 to 7 days of Durga Puja, wherever they may be, they used to come, they used to assimilate and try to continue that legacy of celebrating Durga Puja in a very grand way. So we also want that let us join hands and from the core of our heart, we come together and celebrate this puja in such a way so that we can become the torchbearer of a very grand, rich and cultural heritage of our country and state. Thank you. Enjoy Durga Puja. Follow the rules and regulations of COVID-19. Be home, stay safe and also enjoy the puja. Thank you.
বিগত বেশ কিছু মাস ধরে সারা পৃথিবী জুড়ে একটা শব্দ স্থায়ী, তা হলো স্তব্ধতা। জীবন থেকে জীবিকা সব কিছু আমাদের চারপাশে স্তব্ধ। আমাদের প্রাণের শহর কলকাতা জুড়ে রয়েছে শুধু নীরবতা আর দীর্ঘশ্বাসের শব্দ। অথচ এটা তো কখনোই ছিল না। ছিল কর্কশ থেকে মধুর বিভিন্ন রকমের শব্দে ভরা রসময় জীবন। আজ আমাদের শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো। এই উৎসবের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আমরা প্রতিটা মানুষ চাই সেই স্বস্তিময় জীবন আমাদের জীবনে আবার ফিরে আসুক। আসুক ফিরে রোজকার জীবনের বৈচিত্র্যের শব্দে ভরা, অবচেতনে বা সচেতনে শিল্পকে ছুঁয়ে যাওয়া এক রাস আনন্দময় জীবন। তাই আমাদের এবারের শারদ ভাবনায় আমরা ক্ষুদ্র প্রয়াসে সেই চেনা ছন্দের শব্দকে নিয়ে আসছি এক অন্য আঙ্গিকে, সমস্ত স্বাস্থ্যবিধি এবং সচেতনতা বজায় রেখে। থিম শব্দ যাপন। অনুগ্রহ করে শুনবেন 3, 2, 6, 7, 8, 1, 9 আপ শিয়ালদা নৈহাটি লোকাল 2 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়বে। कृपया ध्यान दें 3, 2, 6, 7, 8, 1, 9 आप शियालदा नोईहाटी लोकल 2 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होगी। হাওড়া 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 হ্যাঁ, আসুন 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 আসুন, পুরো খালি পুরো খালি। এই হাজরা ভবানীপুর ধর্মতলা ডালহাউসি, হাওড়া 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 হাওড়া। এই পিছনে ফাঁকা আছে, পুরো ফাঁকা। দাদা একটু এগিয়ে যাবেন, এগিয়ে যাবেন। এই আস্তে দাঁড়া না, এই পিছনে এগিয়ে যাবেন দাদা, আস্তে আস্তে এগিয়ে চলুন, এগিয়ে চলুন। পিছনটা একেবারে খালি দাদা, এগোন। সবজি লাগবে, সবজি, টমেটো, শসা, পেঁয়াজ, সবজি লাগবে। মাছ লাগবে, মাছ, বড় কাতলা, রুই, ভাঙা শিশি, বোতল, পুরনো পেপার বিক্রি লাগবে। ফল, চায় গরম, চায় চায়, সিল কাটা, সিল কাটা, গড়িয়াট 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 একজন, গড়িয়াট 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 গড়িয়াট। ধার করাবে, ছুরি, কাঁচি, বটি, ধার করাবে। আইসক্রিম, আইসক্রিম, আইসক্রিম খাবে, আইসক্রিম। বাসন নেবেন, বাসন, স্টিলের বাসন, কড়াই নেবেন, হাতা নেবেন, বাসন নেবেন, বাসন, স্টিলের বাসন। পরবর্তী স্টেশন পার্ক স্ট্রিট, প্ল্যাটফর্ম বাঁ দিকে। अगला स्टेशन पार्क स्ट्रीट, प्लेटफॉर्म बाईं तरफ। The next station is Park Street. Platform is on the left side. অনুগ্রহ করে শুনবেন 3, 2, 6, 7, 8, 1, 9 আপ শিয়ালদা নৈহাটি লোকাল 2 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়বে। বিশ্বব্যাপী এই ক্রান্তিকালে মানুষ ত্রস্ত সন্ত্রস্ত। মা আসছেন আমাদের মাঝে, মাই হয়তো আমাদের অসুখ থেকে মুক্তির পথ দেখাবেন। মায়ের কাছে আমাদের অন্তরের মানসিক, মা পৃথিবীকে রোগমুক্ত করো, পৃথিবীকে সুস্থ করো এবং সমস্ত বিশ্বব্যাপী যে মহামারী বা অতিমারী তার অবসান ঘটাও। এই পরিমণ্ডলে
আমরা নিবেদন করছি শিল্পী রিন্টু দাসের হাত ধরে মানত। দু 2020 শারদোৎসব এক অন্য অভিজ্ঞতা। বিগত কয়েক মাস ধরে যে জীবনটা আমরা কাটালাম তার থেকেই কিন্তু অনেক কিছু নেওয়া, এবং সেই উপলব্ধিগুলোই কিন্তু এই কাজটা আমাকে করতে বাধ্য করালো। টালাপাড় প্রত্যয়ের এবারে আমার যে উপস্থাপনা সেটা কিন্তু ওই মাতৃমূর্তিটাকে নিয়ে। মা আমাদের জীবনে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে এই করোনা আবহেও
আমাদের কিন্তু বাড়িতে বেঁধে রাখতে পারেনি। আমাদের জীবনকে তুচ্ছ করে এই মাঠে চলে এসেছি তাকে সাজাবো বলে। তা আমার এই টালাপাড় প্রত্যয় মা এমনই একটা মা যার কোনো ব্যাখ্যা লাগে না, এবং সে আমার জীবনের থেকেও এতটা মূল্যবান, তাই তাকে আমি এরকম রত্নখচিত এক ঐশ্বর্যবতী রূপে এখানে প্রেজেন্ট করতে চাইছি। আমার এই মূল্যবান বস্তুটাকে যেভাবে ডিসপ্লে করতে হয় মানুষের সামনে, আমিও কিন্তু তাকে একটা ওই কাঁচের আধারের মধ্যে একদম মখমলি কাপড়ের ওপরে তাকে ডিসপ্লে করে রেখেছি। তার আকারটা হয়তো ছোট, কিন্তু তার উপলব্ধিটা এতটাই বৃহৎ আমাদের কাছে, তার মূল্যবান এই মুহূর্তগুলোকে তুলে রাখবার জন্য এই উপস্থাপনা। কিন্তু তাকে তো আমরা দেখতে চাই আমাদের জীবনের থেকে অনেক বড় করে। তাই এর পিছনে যে একটা গ্রাফিক্সে আমি এই মূর্তিটারই এক ভাঙা গড়ার খেলায় লিপ্ত হয়েছি, যে কোনো সময় ধরা দিচ্ছে, আবার কোনো সময় ছড়িয়ে ভেঙে যাচ্ছে। মানে এই যে স্ট্রাকচার যেখান দিয়ে আমাদের দর্শকরা আসবে, তার মাথার ওপরে যে স্ট্রাকচারটা তৈরি করা হয়েছে, যেন সেই একটা স্ট্রাকচারকে আবদ্ধ করে বেঁধে আষ্টে পিষ্টে বেঁধে রাখা হয়েছে, যেন প্রায় দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো এক অভিজ্ঞতা। আস্তে আস্তে যখন মায়ের সামনে এসে আমরা দাঁড়াবো, ঠিক তার মাথার ওপরে একটা মেকানিজম করেছি, যেটা নাকি ওই আমাদের শ্বাস প্রশ্বাসটাকে রিফ্লেক্ট করবে, যে ওইটুখানি আশা আছে বলেই আমরা কিন্তু আগামী দিনের জন্য এগিয়ে যাচ্ছি। এবং যখন এই পুরো উপস্থাপনাটা দেখে আস্তে আস্তে বেরিয়ে যাব, সেখান থেকে যেন ওই স্ট্রাকচারটা আস্তে আস্তে অনেকটা খোলা হয়ে যাচ্ছে, এবং তার ভেতরের যে রঙিন কাঠামোগুলো আস্তে আস্তে উদ্ভাসিত হচ্ছে। টালাপাড় প্রত্যয়ের মা আমার এই বিগত কয়েক মাসের উপলব্ধিরই এক প্রতিচ্ছবি।